प्यारे विद्यार्थियों, अज असी 11वीं जमात के लाजमी पंजाबी के विषय वर कन्या की लोड़ के इश्तिहार ते विचार चर्चा कर रहे हैं तुहाडे नाल। और कुछ इश्तिहार तुहाडे नाल असीं साझे कर रहे हैं। पहली वन्नगी दे विच हैगा कि वर की लोड़। वर की है कि किसी लड़की दे लई जीवन साथी दे वजों उसके विआह दे लई जिहड़ा जीवन साथी चाहिदा है उसनूं असीं कहने आ वर। सो वर की लोड़ नाल संबंधित ये इश्तिहार है। दूसरी वन्नगी का इश्तिहार है कन्या की लोड़। इत्थे कन्या की लोड़ का जो इश्तिहार दिता जाता है तो इस संदर्भ दे विच कन्या के अर्थ ने कि एक विआह दे योग लड़के दे जीवन साथ वजों जिस लड़की दे नाल विआह वजों लोड़ है, लड़की की लोड़ है, जां जिस लड़के दे नाल लड़की का विआह करना है उस विआही जाण वाली लड़की नूं असीं इत्थे कन्या कहा है। सो ये कन्या की लोड़ का इश्तिहार है। सो इस तरह वर जां कन्या की लोड़ का जो असीं इश्तिहार लिखना तो उहदी एक उहदा अपना विधि विधान है, रूपरेखा है जिसनूं समझण की लोड़ है। ये एक लिखती सूचना हुंदी है। सब तो पहली गल कि एक सूचना डाकूमेंट के रूप च लिखती रूप दे विच इश्तिहार दे विच आउंदी है। दूसरा है कि ये संखेप ते स्पष्ट होना चाहिए। जिहड़ी गल असीं कहनी है उहदे लई घट्टो घट्ट शब्दां दा इस्तेमाल करना और जिहड़ा सुनेहा असीं वर जां कन्या की लोड़ का असीं दे रहे हुंदे आ, इश्तिहार दे रहे हुंदे आ, वो स्पष्ट होना चाहिए, दूसरे नूं समझ आउण वाला होवे। और इस तरह के इश्तिहार की तीसरी अहम गल की है कि कन्या लई वर जां वर लई कन्या की लोड़ हुंदी है, उस लोड़ की पूर्ति के लिए ये इश्तिहार दिता जाता है। अगली गल है कि इस इश्तिहार नूं भी जनतक किया जाता है। लोक प्रचार लई कोई ना कोई ढंग तरीका अपनाया जाता है। किसी अखबार च इश्तिहार दे दिता जाता है या सोशल मीडिया ते पाया जाता है। सो ये जनतक किया जाता है, बहुते लोगों तक भेजा जाता है ताकि एक लड़के दे लई योग विआह लई कन्या मिल सके, एक लड़की दे लई विआह दे योग उसदे हाण दा जो उसनूं लड़का चाहिदा है वो विआह दे एक जीवन साथी वजों उसनूं मिल सके। इस इश्तिहार की भी खूबी है कि ये भी वक्रे वक्रे तरह के वाहक ने, साधन ने जिन्हां दे राहीं असीं ये इश्तिहार जारी करते हैं। जिवें प्रिंट मीडिया है, अखबारां हन, मासिक पत्रिकावां हन, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया है जिवें टीवी है, रेडियो है, सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक चल रहा अजकल, ऑनलाइन विआह के बेशुमार तरीके ने जिहड़े अपनाए जा रहे हैं। तो उत्थे भी असीं वर जां कन्या दे लोड़ की जिहड़ा इश्तिहार है वो असीं दे सकते हैं। सो वर जां कन्या की लोड़ के इश्तिहार लई लाजमी तत्त किहड़े ने, उन्हां दे विच पहला है कि कन्या लई वर जां वर लई कन्या की भाल लाजमी हुंदी है। ये बुनियादी नुकता है पहला। दूसरी गल है कि कन्या वर दे वेरवे दिते जांदे ने। जिस कन्या दे लई असीं वर लभना है उस कन्या की की योग्यता है, किता की है, उम्र कितनी है, कद कितना है, जां कोई होर कोई वेरवा असीं दे सकते हैं। इस तरह ही जिस वर लई जिस लड़के लई असीं कन्या लभनी है उस लड़के की भी किता, योग्यता, उम्र, कद आदि दे वेरवे दे दिते जाते हैं। अगली है कि लोड़ींदे वर कन्या लई कोई खास शर्त है कि जिवें विदेश जाण वाले नूं पहल दित्ती जाऊगी जां कोई जाति बंधन नहीं है। इस तरह की गल भी असीं एक लाइन दे विच दे सकते हैं। और सब तो जरूरी है कि जिसने कन्या जां वर का इश्तिहार दिता हुंदा है उसका संपर्क पता होना चाहिए। वो संपर्क पता उस इश्तिहार दे विच दिता जाता है। संपर्क कल्ला मोबाइल नंबर भी दिता जा सकता है, अखबार का जां वरते गए साधन का कोई गुप्त बॉक्स नंबर भी दिता जा सकता है, जां मुकम्मल पता भी दिता जा सकता है जिस ते कार विहार जां पत्र विहार किया जा सके। और
ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, TV 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਕੰਨਿਆ ਜਾਂ ਵਰ ਦੇ ਲੋੜ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਵਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਰੀਅਨ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਹਨਤੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੱਦ ਇੰਨਾ ਹੈ, 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ, 27 ਸਾਲਾ ਉਮਰ, ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਲੜਕੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੌਮਾ, ਯੋਗਤਾ, ਕੱਦ, ਉਮਰ, ਲੜਕੀ ਲਈ ਯੋਗ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਵਰ ਵਜੋਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦਾ ਬਾਕਸ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਦਾ ਕਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਹੈ, ਕੌਮਾ, ਫਿਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, MPhil ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ, ਫਿਰ ਕੌਮਾ ਪਾ ਕੇ ਉਮਰ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 28 ਸਾਲ ਹੈ, 27 ਸਾਲ ਹੈ, 22 ਸਾਲ ਹੈ, 25 ਸਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਵਾਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਕੀ ਲਈ ਯੋਗ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਵਰ ਵਜੋਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦਾ ਬਾਕਸ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪੱਤਰ ਬਾਕਸ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਬਾਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪੱਤਰ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਕੌਮਾ, PhD, ਕੌਮਾ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ, 28 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਯੋਗ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵਰ ਵਜੋਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕਸ ਨੰਬਰ 101, ਕੌਮਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕਸ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ। 5 ਸਟਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 5 ਸਟਾਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿ 5 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਲੈਣੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਪਤੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, PhD, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ, 28 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਯੋਗ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵਰ ਵਜੋਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਊਧਨਵਾਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਤਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵਜੋਂ, ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਨਿਆ ਦੀ
ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਯੋਗਤਾ, ਫਿਰ ਕੱਦ, ਫਿਰ ਉਮਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਕੇ ਲਈ ਯੋਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਵਜੋਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਜ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪਤਾ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦਾ ਬਾਕਸ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, PhD, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ, 28 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਯੋਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਵਜੋਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਵਾਲਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਵਾਕ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਯੋਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਵਜੋਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕਸ ਨੰਬਰ 101 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਬਾਕਸ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕੋਲ ਉਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, PhD, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਬਦਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਲਿਖਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ID ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਨ ਆਫ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਆ, ਤਹਿਸੀਲ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ID ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਖੋ, ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਖੋ, ਔਰ ਵਰ ਜਾਂ ਕੰਨਿਆ ਲੱਭਣ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਨਿਆ ਜਾਂ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।